रब खाता रब खाता रब खाता। स्मृति अगणारे जन्ह पहरिले मने पड़े जेउ कथा सबु जवनरे निया लागी गले मने पड़े जेउ कथा हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो अलिभा कहानी कविता रब खाता 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 रब खाता। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रफ खातार संजनाइला पर आजिर फर्द को आपण मानकु स्वागत। आजिर फर्दरे आम सह अछंती डॉक्टर निरंजन साहू, श्यामपद चैटर्जी, कवि मनोरंजन पंडा, गीति कवि बैद्यनाथ खिलार। धन्यवाद। आज्ञा नमस्कार। स्टोरी इमेज रफ खाता फर्द को आपण मानकु स्वागत। आज्ञा बहुत दिन तले जने स्रष्टा कहिथिले आर्ट इज द क्लास वीपर। साहित्य केवल प्रेमर कथा कहेनि, बेले बेले यह समाज को रक्षा करने श्रेणी संघर्षर अस्त्र पलटि जाए। जेतेबेले ना जेतेबेले घटी जाति को विपद आसीची, जाति पाई अधपतनर समय, सेतेबेले साहित्य पलटि अस्त्र। आज कोरोना महामारी रे ये जाति म्रियमाण, ये जातिर सुरक्षा, ये समाजर सुरक्षा, यह को चिंता करी आम स्टोरी इमेज साहित्यर फर्द जारी रखी प्रयास रफ खाता। जो रफ खाता रे कोरोना को नहीं किछि गप, किछि गीत, किछि कविता। स्टोरी इमेज या भितर 150 अध्याय डेई सारे। खुशी लगुच जे स्टोरी इमेजर समस्त कर्मकर्ता विशेषकर यार प्रयोजक यह सुंदर भाव संयोजना करुवा अध्यापक प्रफुल्ल साहू महोदय एवं एथिरे विशेष आकर्षणीय भूमिका ग्रहण करथिबा मोर उपस्थापक पुस्तक बंधु माने तथा स्टोरी इमेज पृष्ठा पर पृष्ठा जोड़ी हो जाउथिबा कवि लेखक साहित्यिक कलाकार माने समस्ते यह समृद्ध करिबारे लागिछन्ति। एई स्टोरी इमेज आउ टिके भल ही पारंता जदि रफ खाता नामकरण अछि एवं प्रत्येक कवि साहित्यिक तथा सेमानक जीवन प्रथम रफ खाता को यदि आलोचना माध्यम बा साक्षात्कार माध्यम या भितर स्थान दि जाता ताहले रफ खाता बोध हुए सबू कवि लेखक साहित्यिक गाल्पिक तथा कलारे
संपृक्त थिबा समस्तଙ୍କ जीवनर पुराण पृष्ठागुड़िक उलटाई तांकर स्मृति की उज्जीवित करंता ताहले यह मध्य आहुरी सर्वांग सुंदर एवं समस्त दर्शक मान हृदय छुईबार आशा मन भीतर रोची आशा रोची आगामी दिन में स्टोरी में आहुरी उन्नत मानर कार्यक्रम परिवेषण करी सारा ओडिशा कहीं सारा विश्वर दर्शक दर्शिका मानक मन को किणीनेब रोची। धन्यवाद। नमस्कार। स्टोरी इमेज रॉक कथार आज अध्याय मोर कवितार शीर्षक बहुत बाधिब। नईर छाती फुलिले मन हुए खेलिबाकू पिलादिन खेल मन हुए खेलिबाकू पिलादिन खेल स्मृति सबु चारिपाखे घूरी बुलती स्मृति सबु चारिपाखे घूरी बुलती पुराणा डायरीर पृष्ठा उलटे छिड़ी जाइथिबा रॉक खातार फर्द परी छिड़ी जाइथिबा रॉक खातार फर्द परी डर लागे भाविले सतरे मु कौन दुष्ट थिली ठिया चिति पहरा पहरी ए तुठरू से तुठकू जाए खाली देखिबाकू ओदा देह तार ओदा देह प्रेमिकार मोर ओदा देह तार ओदा देह प्रेमिकार मोर अफेरा नई परी सीए तो फेरेना स्मृति खाली जलाए मते मो पुराणा डायरी पृष्ठारू तुम्हें बहुत सुंदर मोहन बंशीर स्वर परी प्रियार कुहुकंठ धरी रखिछि मसीहा कागजरे प्रियार कुहुकंठ धरी रखिछि मसीहा कागजरे मोहन बंशीर स्वर परी भावे बेले बेले भसाई देवाकू अफेरा नईरे कागजर ना करी भावे बेले बेले भसाई देवाकू अफेरा नईरे कागजर ना करी हेले मने पड़े तमे कहिथिल कथा देई कथा न रखिले बहुत बाधिब रहुछि। नमस्कार। वर्षा नथाई इंद्रधनु डह डह खरारे जे लेखनी मुनरे आंकती तारर मुरुज से हेउचंती गीतिकवि बैद्यनाथ खिलार। तेबे आसंते सुनिबा तांका कविता। बैद्यनाथ खिलार चौद्वार शंकर मो गीति कवितार शिरोनामा देह। आज टिके मते छुई देई चली जाओ काली पछे मु एका एका निभि जीवी जी बार बेले पाखरे रहीता टिके मला परे मु एका एका चली जीवी घड़िए केवल मो पाई गछ हुओ मेघखंड परी मो परे भासी जाओ आज टिके दियो तुमरी देहर छाई काली तुम छता न खोलिब पछे नाही वर्षारे एका मु भिजी भिजी चली जीवी आज टिके मते छुई देई चली जाओ काली पछे मु एका एका चली जीवी आज बंचिबारे रंग टिके भरी दियो सुना सुरेईरु सोम रस बाढ़ी दियो काली कथा किए देखिछि जानिछि कह आज जीवन को निशा निशा करी दियो टलमल हेले निजको संभाली नेबी तुम ही तो मोर भोग भाग्यर देवी तुम इच्छा मु जीउथिबी मरुथिबी तुम्हें तो अंधार अरणा अरण्य गंधा देह मुक्ति मोर तुम चरण रे बंधा आत्मार कथा मु नरकरे संभाली देवी। केबे साहित्य तो केबे रंगमंच केबे अभिनय तो केबे वाद्ययंत्र सबुथिरे जे सिद्धहस्त से हेउचंती गाल्पिक श्यामपद चाटार्जी। आज एक भिन्न स्वादर कवितार शीर्षक है जीवन उबाच। जीवन को थरे पचारि बसिली संज्ञा तोर कौन बोली जीवन कहिला जन्म नेले आजी मरिबाकू हुए काली काहा मने भरे प्रेमर निशा मु काहा मने ज्ञान निशा काहाठी भरे मु जश ख्याति पुणी कारे करे लोक हसा काहाकू मताए धन संचिबाकू गढ़िबाकू एक गर्वी
କାହାକୁ ଦିଏନି ଦିବେଳା ଦିମୁଠା, ଲୁହରେ ଆଙ୍କେ ସେ ଛବି। ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ କରି ସଜାଏ କାହାକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତାର ଚାପି। ଅଧର୍ମର ପଥେ ଚଲାଇ କାହାକୁ, ଶେଷେ କରେ ତାକୁ ପାପି। କାଦେହରେ ଭରି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାମୁ, ବାଲ୍ୟକାଳୁ କରେ ଭକ୍ତ। କାହାକୁ ରାଗରେ ବନାଇ ରାକ୍ଷସ, ପିଇବାକୁ ଦିଏ ରକ୍ତ। ଉପଦେଶ ଦେଇ କାହାକୁ ବୁଝାଇ କରେ ବିବେକର ଦାସ। କାହା ମନେ ଭରି ଉନ୍ମାଦନା ପୁଣି, ବଢ଼ାଏ ତା ଦୁଃସାହସ। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ାଇ କାହାକୁ କରେ ଧର୍ମପରାୟଣ। କାହାକୁ ନାସ୍ତିକ ବନାଇ ପୁଣି ମୁଁ, ଅକାଳରେ ନିଏ ପ୍ରାଣ। କାହାକୁ ଦିଏ ମୁଁ ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ, କରିବାକୁ ଉପଭୋଗ। ଏମିତିକା ପୁଣି ଗଢ଼େ ମୁଁ କାହାକୁ, ଭଲ ପାଏ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ। କାହାକୁ କାମନା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ, ଦେଇଦିଏ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ। କାହା କାମନାରେ ଦିଆସିଲି ମାରି, ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏକ ଯକ୍ଷ। କେଉଁଠାରୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ କେଜାଣି, କେଉଁଠାରେ ମୋର ଶେଷ। ମଶାଣି ପାଉଁଶ ହେଲା ପରେ ପୁଣି, ନୂଆ ଘଟ ପାଇଁ ଶୋଷ। ମଶାଣି ପାଉଁଶ ହେଲା ପରେ ପୁଣି, ନୂଆ ଘଟ ପାଇଁ ଶୋଷ। ସାହିତ୍ୟଠୁ ସଂସ୍କୃତି, ଅଧ୍ୟାପନାଠୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଗାନ, ସବୁଥିରେ ଯେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଗତାନୁଗତିକ ରୀତିରେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ଲୋକ ଜୀବନ ଓ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହାକୁ ବିଚାର କଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜୀବନ ଆଉ ସମୟ କିପରି ଭାବରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ମଣିଷର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗତାନୁଗତିକ। ସମୟ ତା ବାଟରେ ଗତି କରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାର ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛେ, ଖାଦ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛେ ମଣିଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଂସାଶୀ ଜୀବ ଯାହା ଖାଏ ସେଭଳି ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଛି। ଯେଭଳି ଗୋଟେ ତାମସିକ ଜନ୍ତୁ ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛି। ଯଦିଓ ଆମ ସମାଜରେ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସରଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ସେହିଭଳି ଦିଗରେ ପ୍ରଧାବିତ ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହାରର ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଛି ସେଭଳି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସେମିତି ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜକୁ। ଆଜିର ମଣିଷକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଭାରତ ସନ୍ତାନଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟର କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଭାରତ ଭୂମିର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୋତେ ଲୋକେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମରଣରେ କେବଳ ମନର ଅବନତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଫଳୋଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ସତ୍ୟ କଥା। ଆମେ ଯଦି ଝାଡ଼ୁଦାର ହଉ, ଆମେ ଯଦି ଫଳ ଦୋକାନୀଟିଏ ହଉ, ଆମେ ଯଦି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଉ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି।
ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପନ କରିବାକୁ ଯାଅ, ଦେଖିବ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଆଉ ବଡ଼ ଭାବିକରି ନିଜକୁ ଘୃଣ୍ୟ ନିଚ ମନେ କରିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶ୍ଲାଘ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ବଡ଼, ମୁଁ ଛୋଟ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପରି, ସେ ତାପରେ। ଦେଖିବା ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରେ ତାର ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ହୁଏ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବି? ମଣିଷ ତ ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଜି ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବିକଳ ହେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଉଛି ଭକ୍ତିରେ। କାରଣ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ, କୁଣ୍ଠନ ବୈରାଗ୍ୟ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମଶାଣିକି ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣ କହିବେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଉ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମା ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ପକାଏ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହେ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ଭଗବତ ଗୀତା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୋଗ କରିନାହିଁ ବୋଲି ତାର ମନେ କରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସହଜରେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜିର ଜୀବ, ଆଜିର ମଣିଷ, ଆଜିର ଜୀବନ କିପରି ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଛି ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ। ଭକତ ବିକଳ ଦେଖିଣ ଆଦି କନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଯେବେ ଭବାର୍ଣ୍ଣବୁ ତରିବୁ ଶୁଣ ଦେଇଣ ମତି। ଏ ସଂସାର ରୂପକ ଜାଲରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ, ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ, ଶୁଣ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ନାତି ବନ୍ଧୁ ଭାରି ଯା ଦୁଃଖ କରି ପୋଷିବୁ। କର୍ମ ହିଁ ପ୍ରଧାନ, ଦୁଃଖ କରିକି ପୋଷିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏକା ମୋର ନାମ ଗୋଟିକୁ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଘୋଷିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅହରହ ହେବୁ। ପଥକୁ ସଂଖାଳି ହୋଇବ ନାମ ଗାୟନ ତୋର। ତୋ ନାମକୁ ତୁ ହିଁ ଜପିବୁ ଜୀବ ଗଲା ବେଳର। ନାମ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଜୀବ ଆଜି ସମୟରେ ତାର ମନକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ନିଜକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସଂସାରକୁ ଆଣିଛି, ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ଏବଂ ମନକୁ ଅମନ ସୂତ୍ରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁମନ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯିବାବେଳେ ଚନ୍ଦନ ତିଳକର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦକଞ୍ଜରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେ ପୁତ୍ର ନାତି ବନ୍ଧୁ ଭାରିଯାକୁ ଦୁଃଖ କରିକି ପୋଷିବୁ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଇଏ ହେଉଛି ସହଜ ଉପାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫାତା।